اعلیٰ ہم پہ اتنا غالب آتا کہ اٹھتے بیٹھتے منہ سے نکلتا سبحان ربی الاعلیٰ. لیکن کبھی آپ اہل بیت اطہار کی پاک راتیں دیکھیں، آپ کو وہاں سبحان ربی الاعلیٰ ہی ملے گا. اگر آپ ان کے دن دیکھیں آپ کو سبحان ربی الاعلیٰ ہی ملے گا. کتابیں تواتر کے ساتھ کہتی ہیں کہ سیدہ کائنات کا یہ معمول مبارک تھا، ساری رات شب بیداری کرنی، جاگنا اللہ کے حضور. اور پھر لطف کیا جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے صدائے فجر بلند کرنی، اللہ اکبر، تو پھر رو کے اللہ کے حضور عرض کرنا، ربا تیری رات ہی مک گئی، کوئی رات تے اس طرح دی بنا کے فاطمہ دا سجدہ ہی پورا ہو جائے. حضرت کو رات کو 15 منٹ کا نام تو رات نہیں ہے، کو رات کو 35 منٹ کا نام رات نہیں ہے. 9:15 تے شاہ ہوئی تو فجر جا کے ہونی ہے 4:20 تے، یہ رات ہے حضرت. اور اس میں وہ راتیں بھی آئی ہوں گی کہ جب حضرت عشاء 7:00 تے ہو گئی تو ادھر فجر جا کے 6:20 تے ہوئی جا کے، وہ راتیں بھی تھی بیچ میں. لیکن ابھی بھی تشنگی باقی ہے، اللہ رسول کی محبت کا ایسا حضرت صاحب. لیکن ہم ایک چکر میں گھوم رہے. حضرت ہم نہیں چکر سے نکلے، کوئی چھوٹے سے تھے، گھر والوں نے اسکول بھیج دیا، نرسری پریپ پہلی دوجی تک تے کو پتہ ہی نہیں تھی. تیجی چ جا کے کو ذہن بنیا کہ پائلٹ بننا ہے، پھر چوتھی جگہ نہیں ڈاکٹر بننا ہے، پنجویں جگہ نہیں انجینئر بننا ہے، 6ویں جگہ نہیں آرمی چ جانا ہے، 7ویں گھر دینا کہ بعد چ کریں گے سارا کچھ، پہلے میٹرک کرنا ہے. میٹرک اچھے نمبروں سے ہو گیا، گھر والوں نے کالج بھیج دیا، کالج بھی ٹھیک رہا، گھر والوں نے یونیورسٹی بھیج دیا، یونیورسٹی بھی ٹھیک رہی، ڈگری لے کے گھر آ گیا. گھر والوں نے کہا بھائی کو نوکری لب، تو اسی ووٹی لب لینے. میں نوکری لبھی، انہوں نے ووٹی لبھی تو ویاہ ہو گیا. کو 2 سال لنگے تو میں شاہ صاحب دی خدمت، میں حضرت صاحب دی خدمت. حضرت تو 2 سال ہو گئے نے ویاہ ہویا، تو کوئی دعا کرو اللہ کڑی منڈا دے. لو جی منڈا ہو گیا. کو 2 سال لنگے تو پھر شاہ صاحب کرو، شاہ صاحب ہوں دعا کرو اللہ کڑی بھی دے دے، چلو بھن بھرا ہو جائیں گے. لو جی دعا کی شاہ جی نے، بھن بھرا ہو گئے. 2 سال ہی مسا لنگے تو پھر آ گئے. وہ شاہ جی کلا بھرا کی کرے گا، دعا کرو 2 ہو جائیں. لو جی 2 ہو گئے. 2 سال لنگے تو پھر آ گئے. وہ شاہ جی وہ کلی بھن کی کرے گی، چلو 2 ہون گی تو دکھ سکھ کر لین کرنی. لو جی 2 ہو گئی ہیں. پھر ان کا اسکول، پھر ان کا میٹرک، پھر ان کا کالج، پھر ان کی یونیورسٹی، ہاں جی، پھر ان کی ڈگری، پھر ان کا لاڑا، پھر ان کی ووٹی، پھر ان کا ویاہ، پھر ان کی جانج، پھر ان کا ولیمہ. ہاں جی 2 سال لنگے تو پھر میں شاہ صاحب کو، شاہ جی اگے بھی ماشاء اللہ تسی دعا کرتے رہے ہو، تو 2 سال ہو گئے نے منڈے دا ویاہ کیتے ہیں، دعا کرو اللہ کو پوترا پوتری دے. ایک سرکل میں گھوم رہے ہیں، سرکل سے نکل سکے. پتر سب کچھ ہے، کڑی ہے، منڈا ہے، اسکول ہے، میٹرک ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، دوترا ہے، پوترا ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، سارا کچھ ہے. یہ بتاؤ اللہ کدھر ہے؟ اللہ کدھر ہے؟ ایک سرکل میں گھوم رہے ہیں. اللہ قرآن نے کہا بھی تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. مفہوم ایمان والے ہو، مال بھی دیاں گا، اولاد بھی دیاں گا. دھیان کرنا جی ہے کہ مال تے اولاد تاڑے تے ساڑے وچ نہ آ جانا. اور وہی ہوا. میرا تو سارے دن کا کام ہے نا، ہر بندے نے بڈھی کڑی منڈا یہ ٹوکرا سر پہ اٹھا رکھا. اللہ حضور ساڈا کی اختیار ہے؟ وارث شاہ نے نہیں کیا وارث شاہ مت وارث جانی، وارث شاہ مت وارث متاں بے وارث کر مار دے. میرے ایک بڑے دوست ہیں، اللہ ابتدا میں تو مجھ سے کوتاہیاں ہوئیں، اب میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسا کچھ نہ ہو. یہاں میرے منہ سے نام تک نکل جاتے تھے احباب. میرے ایک بڑے پیار والے ہیں، اس وقت حضرت ان کے پاس ایک پاکستان کا اتنا تگڑا پین ہے کہ اگر وہ لکھ دینا پین میں کہ آج کے بعد سرگودا فیصل آباد ہے اور فیصل آباد سرگودا ہے، تو سرگودا فیصل آباد تو فیصل آباد سرگودا ہو جائے گا. اتنا طاقتور پین ہے ان کے پاس. لیکن دوسری طرف حضرت روئے بچوں کی طرح میرے آگے روئے. مجھے کہنے لگے کہ اگر میں لکھ دوں کہ آج کے بعد پنڈی اسلام آباد ہے اور اسلام آباد پنڈی ہے تو پنڈی اسلام آباد بن جائے گا اور اسلام آباد پنڈی بن جائے گا. لیکن دوسری طرف میرا یہ عالم ہے کہ میری ایک ایک کلی تھی ہے
7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵਹਿਮ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮਤ ਵਾਰਸ ਜਾਣੀ, ਮਤਾਂ ਬੇਵਾਰਸ ਕਰ ਮਾਰ ਦਈ। ਵਾਰਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। आपका मेरा क्या इख्तियार है? वो जेड़ा इख्तियार सानू दिता सी वो सी वरते ही कोई नहीं। क्या इख्तियार दिया था उन्होंने? इख्तियार दिया था कि तेन धी पुत्र देवांगे तो तेन पता है कि यह बोलने वाले ने, तो फिर साडा नाम सिखाना शुरू कर दें। जो बोलन तो सारिਆਂ ਤੋਂ पहले साडा नाम लैन अल्लाह। लेकिन सिखाया जेड़ा इख्तियार सी 7 साल का हो जाए तो नमाज ली कहीं, 10 साल का हो जाए तो सख्ती करी की, बल्कि उल्टा है हजरत। मैं तो खैर मुसाफिर जुमे के रोज़ ही जाना होता है मस्जिद में, बाकी तो हजरत जोहर कहीं असर कहीं। हाँ, रमज़ान शरीफ में अल्लाह तौफीक देते हैं एतिकाफ़ की भी, तो फिर वो 10 दिन गुजरते हैं मेरे भी। हजरत जी 10 दिन लड़ाई रही मस्जिद में। नबी अलैहि सलाम फरमा रहे हैं 7 साल का हो जाए तो नमाज लई कहीं, तो दादा बू आंदे 2 साल वाला नाल लाए, वो इधर तो किया ही नहीं होना। आंदे 3 साल वाला नाल लाए, चल मेरी भी नमाज खराब करते लोगों ने भी कर चल के। उन्होंने कहा 7 साल का हो जाए फिर कहीं, 4 साल वाला लैणगे तो 7 साल वाला कितने वे? वो अकैडमी भेजे है, वो आके पे मौलवी साहब नाल लड़नगे। वो जी तुसी तो चाहते ही नहीं कि बच्चियां नमाज। ओ भाई अल्लाह के बंदे, अल्लाह रसूल की हर बात में। अच्छा, आपको हजरत को अपनी 3 साल की उम्र वाली को बात याद है? आपको अपनी 4 साल की उम्र वाली को बात याद है? आपको जे मालका ने 7 था किया तो फिर 7 में जो रहे की छुपे है, लेकिन 7 वाला नहीं लिया। वो कितने गया है? वो अकैडमी गया है। 3 साल वाला लैना, चल भाई मार छाला कभी मेरे उत्तू तो कभी वो उत्तू, तो फिर उत्तू मौलवी साहब नाल लड़ जी तुसी तो चाहते ही नहीं है को मस्जिद में आए। वो भाई असीं किदू नहीं चाहते, लेकिन नहीं चाहते हैं जिन्होंने आना चाहिए वो आए। और फिर दलील क्या है लोगों के पास? वो जी मैं तुर्की, भाई तुर्की को हो जाता है। वो जी मैं मदीना पाक मस्जिद नबवी शरीफ वेख्या बच्चे उत्थे खेडते हैं, तो बच्चे मस्जिद नबवी खेडना सही गल है? कोई बच्चे हरम में फुटबॉल खेडना ठीक गल है? वो चले हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास नहीं मक्का में रहे, ताइफ चले गए। हजरत इस शहर मुबारक की हुर्मत है। दलीलें देखो जनाब के पास कौन सी हैं। तुर्की ते जनाब मैं बच्चों फुटबॉल खेलते जिन्होंने लैके आना है उन्होंने अकैडमी टोर छड़िया हजरत, तो उन्होंने लै आएंगे जिन्होंने बेचारे किसी गल का पता ही नहीं कोई। बल्कि साढ़े तो मस्जिद मेरा ज़्यादा भी दिल इसलिए दुखता कि मेरा एक नमाजी पंडर होया, वो ना टूल पे बैठ के ना नमाज पढ़ते थे। पहले भी उनका एक्सीडेंट हुआ सड़क क्रॉस करते हुए, लत टुट गई, लेकिन बड़ा पक्का साडा बाबा हजरत। मस्जिद च उन्होंने नमाज नहीं आना, ओखियाँ सोखियाँ। वो फिर ना उनसे उठा नहीं था जाता हजरत, और बैठ के भी क्योंकि टांग टूटी हुई थी बैठा भी नहीं था जाता हजरत। वो फिर टूल पे पढ़ते सन हजरत। वो बच्चा हजरत कहीं आया, वो गए रुकू में, ठीक है जी, तो वो फिर वो गए सजदे में, तो वो बच्चे ने कि पिछू टूल खिंच छड़िया। उन्होंने पता नहीं टूल खिंच करता है, उन्होंने बेचारे ने अपने हिसाब ने लिया, अपना जिसम ढिला छड़िया, वो जाके वजे थले। और उनका जो मोहरा है ना ये वाला हजरत, वो भाई जिन्होंने लैके आना उन्होंने लैके आओ यार। हजरत हम तो सिस्टम से झगड़े ही नहीं कोई भी। उन्होंने जिमें किया असी क्या लब भाई हुजूर जुमा लोग पढ़ने आते हैं पे सानू घूरते होंगे ने जी असी काम ते जाना। ओ भाई जे काम ते जाना तो तुहाडा कसूर है, तुसी क्यों जुमे की छुट्टी गवाई? तुहानू नहीं पता जुमा मुसलमानों की ईद है? तुसी क्यों नहीं लड़े इस गल विच कि नहीं भाई सानू चाहिए इतवार की छुट्टी, असी नहावांगे धोवांगे खुशबू लावांगे मिसवाक करांगे सोहने कपड़े पा के जुमा पढ़ने जाना है, असी नहीं लैनी इतवार की छुट्टी। आप झगड़े ही नहीं, हमसे झगड़ते हो आप आके। 2 मिनट उत्ते हो गए तो 1.5 मिनट उत्ते हो गया तो 3 मिनट उत्ते हो गए। नमाज का टाइम है नहीं भाई ऐसी इस टाइम अकैडमी का करना मामला, साडा बच्चा नमाज पढ़ेगा। अब झगड़े ही नहीं है हजरत कोई भी। आपने इस यहूदी सिस्टम के आगे, आपने इस काफिराना निज़ाम के सामने सरे तस्नीम कम कर दिया। तुसी लड़े ही नहीं, तुसी बोले ही नहीं कोई। जुमे वाले दिन हर जुमे साढ़े ते सूली टंगोई होंगी जी, दुआ लम्मी कर छड़ी, खुतबा लम्मा कर छड़िया, नमाज लम्मी पढ़ा दी, असी जाना सी। तो भाई मेरा की कसूर है तुसी जाना सी? वो साडा जुमा है यार, जुमा सोहना करके जुमा पढ़िए सारे। कोई किसी ने खुशबू नहीं लाई हजरत, कोई किसी ने सोने कपड़े नहीं पाए, किसी ने कुछ पाया, किसी ने कुछ पाया, किसी ने कुछ पाया। आए कितने ने जुमा पढ़ने? कोई बोले ही नहीं, कोई बोला ही नहीं। और फिर वो ना बोलना सारे भुगत रहे हैं।
पुत्र ये सिस्टम ना इमरान खान से ठीक होना है, ये नवाज शरीफ से ठीक होना है। क्योंकि कुरान में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी माइशत को, ये भाई तंग उथों होई है, तू तेरी ठीक होनी कोई। इसलिए हुजूर जेड़ा पुत्र इख्तियार अल्लाह ने दिता है ना, 7 साल का नमाज लिखो, बहैसियत बाप सवेरे उठो, फजर सारे पढ़ाओ पुत्र, बच्चों की अम्मी भी उठाओ, बच्चों भी उठाओ, फिर निकल जाओ रिज़क की तलाश में। घर आके साडा बहैसियत प्यो सब तो पहला काम ही होना चाहिए, असी मोटरसाइकिल खिलार के सब तो पहली गल ही है पूछिए, पुत्र फजर सारे ने सवेरे पढ़ी सी मेरी धी मेरे पुत्र, जोर असर मगरब पूरियां ने सारियां, पूछे ही नहीं कभी। वो चले ये तो देखो मेरे 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 इमाम हुसैन क्यों गए करबला, यजीद ना लड़ाई केड़ी गल दी, ये तो बकवास करते हैं ना कुर्सी की लड़ाई थी, ये तो बकवास करते हैं ना कुर्सी की। ओ इमाम को क्या इस कुर्सी से लगे, जे एडा ही सी कुर्सी ना तो तू दे कानू छड़ी हजरत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला, ये एडी कुर्सी प्यारी सी तो दे कानू छड़ी। उस वक्त हजरत इमाम हसन पाक जोर में थे, ये एडी कुर्सी की भुख सी तो दे कानू छड़ी। इनके तो मुंह को लगाम नहीं है, कीड़े पड़े इनके मुंह में, इनको शर्म नहीं आती बात करते हुए कि हम किन के लिए क्या बात कर रहे हैं। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, इन्होंने सारी जिंदगी फक्र को पसंद किया, ये कुर्सी थी क्या यार। महबूब फरमाए मेरे हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, उन्होंने ऐस कुर्सी की भुख सी है। तुझे नहीं पता उनका स्टेटस क्या है। वो तो गए थे हजरत इसलिए कि यजीद शरीयत का बागी था, नमाज से ढेल करता सी, जमात छड़ छड़ता सी, गाणियां दा बड़ा रसिया सी, और उहदे च बड़े ऐब वैल सन। लेकिन दुख से कहने लगा हूं हजरत, नाम तो हम हजरत इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लेते हैं, लेकिन पुत्र हुणी साडे मोबाइल वेखे जान ना तो मोबाइल साडे पूरे यजीदी जाए, साडे मोबाइल चेक होन तो मोबाइल साडे साडे हमारे मोबाइलों की बैलें यजीदी हैं, गानों वाली बैलें हैं हमारी। दो रंगी छोड़ दे या रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। आज तक साढ़े को फैसला ही नहीं होया है। एक लत इधर भी रखी है तो एक लत पुत्र को 10 दिन तो नहीं है मेरे हुसैन पाक के। यहां जितनी देर तक ये सांस चल रही है ना, जितनी देर तक ये दिल धड़क रहा है, ये सारी सांसें ये सारी धड़कने हुसैन पाक की है। ये तो नहीं है कि 10 दिन मुसलमान हो तो 11वीं मरा वहीं फिर होते दोते ये नहीं पुत्र, जिन्नी देर तक साज साए ही हुसैनी ही रहना है, असी हुसैनी ही रहना मेरे पुत्रों, असी पैटर्न नहीं बदलना अपने को। लेकिन जो कर सकते थे किया, इसलिए हुजूर करो पुत्र और निकलो, दीन सीखो, अल्लाह रसूल हमसे क्या चाहते हैं पुत्र। फरमाया माल भी देंगा औलाद भी देंगा, ध्यान करियो कि तुहाडे ते साडे विच हुजूर बातें बड़ी होती हैं, लेकिन सुनाइए किनू। सामने कच्ची वाले बैठे हों तो गल्लां एवं दियां सुना छड़ी पढ़ के। लेकिन चले किबला शाह साहब बैठे हैं, मैं इनकी बारगाह में हाजिरी लगाता हूँ। सुनो हुजूर सैयदा कायनात सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, सुनो जरा हुजूर। मफहूम है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि विसाल से पहले नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सैयदा कायनात सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलवाया। कहती मैं देख रही हूँ आपने दाएं कान में कोई बात इरशाद फरमाई। सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोने लग पड़ी। कहती मैं देख रही हूँ। कहते फिर बाएं कान में कोई बात इरशाद फरमाई तो आप मुस्कुराने लग पड़ी। मैं देख रही हूँ। जब सैयदा फातिमा बाहर तशरीफ़ लाई तो मैंने पूछा फातिमा क्या कहा अल्लाह के सोने पाक महबूब ने, क्या आप रोने लग पड़ी। तो सैयदा फातिमा पाक फरमाती हैं कि अल्लाह के सोने पाक रसूल ने फरमाया फातिमा इस बीमारी में मेरा विसाल हो जाएगा। जब मैंने ये सुना तो मैं रोने लग पड़ी, और बात थी भी रोने वाली है। अब जरा अंदाजा करें उससे अगली बात क्या होगी कि इतना बड़ा गाम ही भूल गए। पूछा फातिमा फिर वो क्या कहा अल्लाह के सोने महबूब ने, क्या आपने रोना तर्क किया और आप मुस्कुराने लग पड़ी। तो फरमाने लगी बाबा जान मुझे फरमा रहे थे फातिमा गम न करना,
میری اہل بیت میں سے سب سے پہلے آ کے آپ ہی مجھ سے ملیں گی. نبی علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں کہ فاطمہ میرے بعد تیرا بھی. انہیں حضرت دل تے ہاتھ رکھ کے دسی یہ گل ہسن والی ہے. مختار نبی ہیں لیکن ایک بار بھی عرض نہیں کی بابا جان آپ کیا فرما رہے ہیں، حسن تے یہ 7 سال دا ہے. ایک بار بھی نہیں عرض کی بابا آپ کیا فرما رہے ہیں، حسین تو بھی 6 سال کی ہے کم و پیش. بابا آپ کیا فرما رہے ہیں، زینب تو بھی کم و پیش 5 سال کی ہیں. کی کر دی ہیں بھیا. کس قدر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا غلبہ ہوگا، کس قدر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا غلبہ ہوگا. حضرت ایک بار بھی نہیں عرض کی بابا آپ مختار نبی ہیں. یہاں اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں خدا کی رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد ہے. لیکن کیا فرما رہے ہیں فاطمہ میری اہل بیت میں سب سے پہلے آ کر آپ مجھے ملیں گے. لیکن ایک بار بھی نہیں عرض کی بابا حسن چھوٹے ہیں، حسین چھوٹے ہیں، زینب چھوٹی ہیں، ام کلثوم چھوٹی ہیں. پتر رسیتے پوجا کر رہے ہیں نہیں حضرت نکلو اور اپنے اللہ کی طرف آؤ، اپنے اللہ کی طرف آؤ، اپنے اللہ کی طرف آؤ، اپنے اللہ کی طرف آؤ. ظاہر حضرت مخصوص سا وقت ہوتا ہے بندہ مضمون کو اتنا ہی کھولے کے پھر کلوز کر جائے. حضرت ہم حضرت رشتوں کا نام دیا ہے ایک ایک کا. کل ان کان آباؤکم، اجازت ہے کرو اپنے دادے دادی نانے نانی نال پیار. یہی آباؤکم وابناؤکم کرو اپنے پتر سے پیار، واخوانکم کرو اپنے بھائی سے پیار، وازواجکم کرو اپنی بیوی سے پیار، وعشیرتکم کرو اپنے کنبے قبیلے سے پیار، واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها مکان تک دا نام لیا، ومساکن ترضونها لیکن سب کا نام لے کے پھر آگے کیا کہا احب الیکم من اللہ ورسولہ. بس خیال رہے ان ساری محبتوں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت غالب رہے. یہ بھی اجازت نہیں دی کہ چل جنہ امی نہ لے انہاں اللہ نہ بھی کر لیں. یہ بھی نہیں کہا چل جنہ بڑھی نہ لے انہاں ساڑھے سونے محبوب نہ بھی کر لیں. فرمایا نہیں ساڑھے نال تے ساڑھے سونے نال ود کرنا ہے. اور کتنا ود کرنا ہے جی، اور کتنا ود کرنا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. شدید 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 شدید. لیکن شدید چھوڑو یار، یہاں تو الٹا ہو رہا ہے سارا کچھ ہی. میں خود محفل میں ہوں حضرت، میں خود محفل میں بیٹھا ہوں، 2 لگی ہیں کرسیاں. اس پاسے نعت خان نعت شریف پڑھ رہا ہے، سونی پڑھ رہا ہے حضرت، اس پاسے میں بیٹھا ہوں. میرے سامنے بندہ نیچے سے اوپر آیا اور آ کے نا اس کو کان میں کہتا ہے اے 2 شیر ماں دی شان. میں سوچ میں پڑ گیا یار ذکر نبی علیہ السلام دا ہون ڈے نو ماں یاد آ گئی. کتنی محبت نبی علیہ السلام سے، ذکر نبی علیہ السلام کا ہو رہا ہے. اور پھر ان کی جرتوں پہ میں حیران پریشان ہوں. انی جرت کہ آگے انہوں کہنا نبی علیہ السلام دا نام لینا بس کرتے میری اماں دا لایا. الٹ چل رہے ہیں، جانا اگے نو سی ٹور صحابہ علیہم الرضوان کا کیا مبارک طریقہ تھا. جب بھی کچھ عرض کرنا تو کیا عرض کرنا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. سونے ماں بھی قربان پیو بھی قربان. اور 2026 والے کی کرتے ہیں نبی علیہ السلام دی نعت بند کروا کے ماں سن دیں. الٹ پچھے نو جانا اتنی غالب آتی محبت، اتنی غالب آتی محبت کے. لیکن وہ پتر اللہ تھا چھوٹی گل نہیں. حضور سن لینا اور سنا لینا سوکھا ہے، بہت اوکھا کام. ایک ایک کر کے حضرت ان میں حضرت امام حسین امام علی مقام بھی تھے، ان میں ویر علی اصغر بھی تھے، ان میں ویر علی اکبر بھی تھے، ان میں حضرت امام قاسم بھی تھے، ان میں اونو محمد بھی تھے، ان میں حضرت عباس علمدار جیسے چاچا بھی تھے. اور پھر حضرت میں نے کہا نا سوکھا ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہے. آپ
واپس جب آئے مدینہ طیبہ تو ویسے تو پانی بڑا کم پیتے تھے آپ، لیکن ظاہر ہے کچھ بشری تقاضے ہیں، وہ جب بڑی پیاس نے شدت کرنی تو پھر پانی مانگنا۔ وہ لکھا جب آپ کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ پیش کیا جانا تو کتنی دیر اس پیالے کو دیکھ دیکھ کے روتے رہنا، کنی دیر اس پیالے نو ویکھ کے منہ دے قریب کرنا پھر پیچھے کر چھڑ۔ وہ پیاس یاد آنی کربلا والوں کی حضرت، وہ جو اللہ کی رضا کے لیے پیاسے رہے، وہ جو اللہ ہاں میں نے پیچھے کہہ کے آئے ہوں ان کے لیے پانی منگوا لینا کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی حضرت۔ میرے امام علی مقام تو اپنی انگلی کے اشارے سے ایک لکیر کھینچ دیتے، پتہ نہیں حضرت کتنی نہریں پھوٹ پڑنی تھی حضرت۔ جب چاہا تو کپڑے منگوا نہیں لیے تھے جنت سے، جوڑے آئے نہیں تھے جنت سے ان کے، کیا ان کی چکی آ کے فرشتوں نے نہیں چلائی؟ کیا ان کے جھولے آ کے فرشتوں نے نہیں جھلائے؟ یہ پانی کی شاید ہی ہوتے۔ وہ پیاس یاد آنی کربلا والوں کی حضرت، وہ جو اللہ کی رضا کے لیے پیاسے رہے، وہ جو اللہ ہاں میں نے پیچھے کہہ کے آئے ہوں ان کے لیے پانی منگوا لینا کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی حضرت۔ میرے امام علی مقام تو اپنی انگلی کے اشارے سے ایک لکیر کھینچ دیتے، پتہ نہیں حضرت کتنی نہریں پھوٹ پڑنی تھی حضرت۔ جب چاہا تو کپڑے منگوا نہیں لیے تھے جنت سے، جوڑے آئے نہیں تھے جنت سے ان کے، کیا ان کی چکی آ کے فرشتوں نے نہیں چلائی؟ کیا ان کے جھولے آ کے فرشتوں نے نہیں جھلائے؟ یہ پانی کی شاید ہی ہوتے ہیں۔ لیکن طاقت ہندیاں زور نہیں لایا یار، ہم حضرت 2026 والے کمزور ترین ایمان اس وقت ایمان کے آخری درجے پہ کھڑے ہیں۔ ہاتھ نہ روکو نہیں، زبان نہ برا کہو نہیں، تو دل چ برا جان۔ ہم آخری درجے پہ کھڑے ہیں، نہ ہاتھ ہے نہ ہی، آخری درجے پہ کھڑے ہیں۔ اللہ کرے یہ درجہ ہی بچ جائے حضرت، یہ درجہ ادھر سے سلامت لے جائیں ہم ایمان کے آخری درجے پر کھڑے ہیں۔ یہ پیچھے ہم نے کچھ 4-5 سال پہلے ہم نے جولائی اور جون کے روزے رکھے ہیں حضرت، سخت ترین روزہ حضرت جون کا روزہ، 22 جون سب تو بڑا دن حضرت، 3 بج کے تے حضرت کو 8-9 منٹ تے روزہ بند ہویا تے جا کے 7 بج کے 13-14 منٹاں تے کھلنا ہے۔ سب سے اوکھا ترین وضو عصر کا وضو، یا آپ افطار سے پہلے جو وضو کر رہے ہیں بہت اوکھا وضو، تقریباً 12-13 گھنٹے ہو گئے نا پانی پیتے ہیں، ٹیمپریچر حضرت باہر 47 بھی چل رہا ہے، لیکن کی یہ کلی کرنے لی حضرت منہ چ پانی پایا اور پانی اندر جان دیتا نہیں، جان دیتا وہ لے جا یار تھوڑا جہا کہڑا کو ویندا پہ نہیں بھائی، اج اللہ دی مرضی ہے کہ پانی نہیں منہ چ رکھ کے میں اندر جان دیتا نہیں۔ اگر تو ہے ہی نہیں نا روزے میں 3 کلیاں ہی کرنی ہیں، کلیاں کر لیاں ٹھیک ہے جی، منہ دھو لیا، ہاتھ دھو لے، مسا کر لیا، پیر دھو لے، اٹھیا، سکون نہیں آن ڈیا کیونکہ منہ چ پانی دی تری، پھر جا کے کیتا جنہیں دے تری بھی تھوک نہیں نہ لئی میں سکون آیا۔ اچھا کر کے کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، بلکہ اسی خوش ہوئے، یا شکر ہے میں تری بھی نہیں اندر جان دیتی ہے۔ میں کہنا تو تری بھی اندر نہ جان دے تو خوش پہ ہوئے تو انہاں واری آنکھیں کو ترس دے رہے، انہاں واری آنکھیں کو ترس دے رہے، انہاں ترلے کیتے، منتاں کیتیاں۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام علی اصغر نو ہتھاں تے لے کے پانی منگن لی آ گئے، او کو خدا کا خوف کھا تھوڑا دیا، وہ تجھے نہیں پتا ان کی شان کیا ہے؟ وہ کوثر والے ہیں، کوثر والے، اور کوثر والے نہروں کے پانی کے لیے نہیں ترستے بلکہ نہروں کا پانی ان کے لیے ترستا ہے۔ کاش امام مجھے قبول فرما لیں حضرت میں آپ سے پوچھتا ہوں، بالکل شخصیت پرستی میں نہ جائیے گا حضرت کہ جی مصباحی صاحب ذرا رہیے، تسی بھی پیار نہ اسی بھی پیار نہ لی رہا گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بات اس کے برعکس ہے تو آپ بولے، میں جواب دوں گا۔ اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے مجھے ذرا دسیو، اگر امام پاک ارادہ کر لیتے کہ لے بھائی ابن زیاد تے شمر تو اج سانو ذرا روک کے دسنا ہے تے اسی تینوں پانی پی کے دسنا ہے، کوئی روک سکتا تھا؟ کوئی روک سکتا تھا؟ کوئی نہیں تھا روک سکتا۔ اس لیے تو میاں صاحب نے کہا نا طاقت ہندیاں زور نہیں لایا، طاقت ہندیاں زور نہیں لایا۔
हुजूर नहीं लाया ते बैठे मल रजाई। जिवें अल्लाह राजी है, जिवें अल्लाह राजी है, जिवें अल्लाह राजी है, जिवें अल्लाह राजी है। इश्क में क्या बचाई है, इश्क में क्या लुटाई है। लिख दिया सारा निसाब आले नबी ने रेत पर। वो तो पुत्र जोर वखाण आए नहीं सन, कोई जोर देखा नहीं तूने। ओ बुआ जिन्हों 40 जने फड़ के लाड़ ही सन सके है, हुसैन दे बाबा अली ने एक हाथ ना चुक लिया। तुझे भूल गई है खैबर, तुझे नहीं पता उनका जोर क्या है। हजरत साहब कहने को होता 40 ला नहीं सके उन्होंने, और मौला मुर्तजा मौला मुश्किल कुशा ने चौक के ढाल बना ली। तुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता उनका जोर क्या है। और फिर हुसैन पाक का तो क्या कहना, जिनके लिए अल्लाह के महबूब भी फरमाए हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। यानी सहाबा कहते हैं कभी हमने देखा कि नाना जान की जुबान हजरत हुसैन पाक चूस रहे हैं, कभी देखा हजरत हुसैन पाक की नाना जान चूस रहे हैं। हजरत जुबान चुसवाई तां सी कि त्रे वाली टेंशन है। लेकिन मैं पहले कहता हूं कि पुत्र करबला दुकानदारों के हाथ चढ़ गई है, बड़ा पानी बेचे ऐसा ही उन्होंने। अल्लाह सानू माफ कर दे, अल्लाह सानू माफ कर। इसीलिए तो पुत्र कितने साल हो गए पानी से आगे गए ही नहीं है। करबला में तो और भी बड़ा कुछ था, वहां सब्र हुसैन भी था रदी अल्लाह तआला अलैहि सलाम। वहाँ तो हज़रत इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम की इस्तकामत भी थी। वहाँ तो हज़रत इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह तआला की शुजाअत भी थी। वहाँ तो हज़रत इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम का सजदा पाक भी था। वहाँ तो हज़रत सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन पाक की तिलावत भी थी। लेकिन असी पानी तो अगे जम जम पुत्र पिया उन्होंने दिनों का पानी अल्लाह ताला मेरा कबूल कर ले। मैं खुद वो बड़ी देर बाद सालों बाद इस्तीफा लेने, मैं कल रात को बच्चों की अम्मी को कह रहा था, मैं भी जिनी देर अम्मी जी होंगे तो अम्मी इमाम पाक के नाम दी ठूठियाँ भरते होंगे सन, तो ऐतकी असी भी ठूठियाँ भरीए। तो वो मुझे कहने लगी 100 बिस्मिल्लाह तुसीं मैनूं लिया दिओ, जिन्नियां कहोगे मैं भर देंगी। साडी एक अकीदत है पुत्र होना दे नाल, सानू मुहब्बत है, साडे ईमान दी ओ जान ने। लेकिन पुत्र सिर्फ गुजारिश ये है कि पानी ते ठूठियां ते ब्रेक ना मारो, अगे आओ। सब्र हुसैन, मैं अगर सड़कों पे होता हूँ ना बड़ी तकलीफ होती है। सब्र नामी शायरी कोई नहीं, ऐ लगता सारे ही एक दूजे के दुश्मन, वह राह नहीं देना किसी को, मैं गड्डी कढ़नी है बस, है ही नहीं कोई। हम वो अंदाज हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला, अल्लाह पाक आपको ले जाए मदीना पाक बार बार, तो सोने घर की ज़रूर ज़ियारत कीजिएगा। पहले बड़ी सख्ती थी हज़रत, पहले तो बंदा जाके खड़ा होता था तो गिरफ्तार कर लेते थे हज़रत, लेकिन अब जंगला लगा है उस घर के इर्द गिर्द। लेकिन ये है कि आप वहाँ खड़े होकर ज़ियारत कर सकते हैं। और इसमें भी हज़रत मैं कहता हूँ बस अल्लाह के रंग है कि अल्लाह साढ़े कोलू उन्होंने जरिए अपने और अपने महबूब के हरम की हिफाजत करवा दे। तो सोचो ना हज़रत 2026 अगर मदीना पाक का निज़ाम साढ़े कोल हुंदा तो की होना सी। उत्थे आले दुआले हज़रत देगां दीयां दुकानां होणियां सन, मखाणियां दीयां दुकानां होणियां सन। हाँ जी, यही होना था और क्या होना था। मैं अंदर जाना ही, एक बंदे मैनूं कार्ड देना ही, देग लैनी हुई तो मैनूं दसियो। एक पीर साहब ने उत्थे 10 मरीज लैके बैठे होने, एक पीर साहब ने उत्थे बैठे होने, एक पीर साहब ने उत्थे बैठे होने, एक पीर। ये तो अल्लाह उनके ज़रिए हमसे अपने महबूब के हरम की हिफाजत करवा रहे। देखो असी ब्लेड नहीं लैके जाते, कई बार असी धागा ला लेने गिलाफे काबा दा। ये तो बस रंग है हज़रत, असी और पता नहीं की करिए। असी मदीना पाक भी किवें जाना करना सी, एक ढोलिया तैयार करना सी, अल्लाह माफ़ कर दे सन। हाँ जी, उन्होंने कहना वीज़ा तेरा असी लवाने हैं, पासपोर्ट भी तेरा बनाने हैं, तो चादर बनवानी थी। दाता साहब ऐसे नहीं जाते। जो दाता साहब ने कश्फुल महजूब में लिखा है किधर है, को कर रहा है उसको कुछ। हमारा तसव्वुफ, हमारी पीरी मुरीदी मिज़ार धोने से शुरू होती है, चादर चढ़ाने पे ख़त्म हो जाती है। वो जो दाता साहब ने कश्फुल महजूब में तसव्वुफ लिखा है वो किधर मियाँ। ये 5 मुहर्रमुल हराम बाबा साहब का उर्स मुबारक है,
जो बाबा साहब का तसव्वुफ है पुत्र कितने। बाबा साहब के लिए तो किताबों में लिखा, बाबा साहब को ये भी नहीं था पता कि दिरहम और दिनार में क्या फ़र्क है। बाबा साहब के लिए तो किताबों में लिखा है, इस कदर कामिल इस्तगराक था हजरत। बाबा साहब को ये भी नहीं पता होता था दिन केड़ा है, इस कदर अल्लाह की ज़ात में गुम थे। को बंदा आ गया बाबा साहब के पास ना आके अर्ज करता, बाबा साहब है बाहर निकल के ए सामने गली तो फिर सज्जे होना तो फिर अगे एक गली, उत्थे आपका एक बड़ा दीवाना रहिंदा है, तो आप तो टोरी जाओगे तो उन्हें ठीक हो जाना, तो जो दम कर दोगे तो सोने तो सुहागा। बाबा साहब फरमान लगे चला मैं जाता हूँ, बाकी जो गलियाँ कह रहे हैं मुझे इन गलियों का नहीं पता। उन्हें कि हुजूर है बिल्कुल कोल ही तो है वे, एडी कोल वाली गली का भी नहीं पता। फरमाया नहीं मैनू नहीं है ना गली, मैनू दो ही गलियां का पता है। उन्हें कहा जी दो गलियां किहड़ियां? फरमाया कि जिहड़ी यार घर जाती है, दूजी फिर जिहड़ी यार घर वापस आती है। तीजी गली का सानू पता, सानू पुत्र सारियां का ही पता है, बहुत ही नहीं पता जिहड़ी यार घर जाती है। तो ना पुत्र कदी पुछण आए, ना कदी पुछण ओ ही हजरत खोता घोड़ा टांगा रेड़ा, सारा दिन हजरत लोगों च पिया लंघाना है जी। कदी आटे का पेड़ा लैन गए, है मिसबाई साहब दम कर दिओ जाते जाते, की होया मझ सून वाली तो कट्टी हो गई, तो या हजरत जी पानी की बोतल लैन गए, जाते जाते मिसबाई साहब फूक मार दी हो की होया, वो माशाअल्लाह अल्लाह ने उम्मीद लाई है मुंडा होइए। मझ वारी कहते हैं कट्टी होइए तो बीबी वारी कहते हैं मुंडा होइए। ये मझ तो कट्टी के मुंडे तो अगे जाते ही नहीं। सही बात है, कंन तरस गए नहीं यार किदन को इंज का भी लभे जरा जाते जाते है कि मिसबाई साहब वो राह दस जी जरा अल्लाह तक जाता है। मिसबाई साहब वो राह दस दो जितों अल्लाह तो अल्लाह के रसूल की मुहब्बत मिलती है। पुछदा ही कोई नहीं, पुछदा ही कोई नहीं यार, सारा दिन कंन तरसते शायद को अज पुछ लवे, कोई अज पुछ वो यार कट्टा होए कट्टी होए तू मैं विच कौन, जो मालक दवे मियाँ, कुड़ी होए मुंडा होए तू मैं विच कौन, जो मालक दवे उहदी रज़ा ते राज़ी रहे। झलिया को अल्लाह रसूल की गल पुछ साडे को सानू किहड़े कम्मे पा छड़े जी, आपे भी खराब होए हो नाल सानू भी कीता जाए। हैं जी सानू भी तुसीं चस्के ला खड़े, फिर असीं भी क्या ठीक है जे तू एक पैर अगे रखिया तो फिर असीं दो पैर रखांगे तेरे नाल लगे। तुसीं कुड़ी मुंडे तक रहे सी, फिर उस तो भी अगे गए कि आओ फिर महबूब कदमों में, महबूब कदमों में। हलो भी है जी, बड़ा पड़ा है हजरत साहब। हैं जी वो मैनू भी एक दिन कोई एक बंदा कहता है हजरत वो वजीफा कुछ चाहिए सी। मेरे पहली गल तो भाई मैं वजीफे वाला है ही नहीं, मैं आम जिहा आदमी हाँ, कोई मसला पूछना ही तो सानू दस। उन्हें हजरत को शफकत फरमाओ, मैं भाई केड़ा वजीफा है, केड़ा वजीफा चाहिए? वो जी महबूब कदमों में दवाओ खोते दे कोरा। हैं जी महबूब, चलो सारे सियाने वैसे बैठे थे तुसी, चलो शाह साहब भी बैठे थे, चलो थानू भी पुछ लें, जवाब नहीं है वैसे दिंदा कोई भी। अच्छा हजरत जी महबूब कदम च हो सकता है? महबूब कदम च हो सकता है? तो जे तुसी कदम च लियाना चाहते हो तो इतों पक्की गल है कि महबूब वो महबूब नहीं, वो महबूबू है। वो महबूब क्योंकि महबूब कदम च हो सकता, हजरत बंदा मर ना जाए इस पहले कि महबूब कदम जाए, बंदा मर जाए इस पहले क्यों वक़्त आए कि महबूब कदम जाए, बंदा मर जाए उससे पहले। महबूब कदम च हो सकता, बल्कि चलो बात आ गई है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैहि से किसी ने सवाल किया था, हुजूर महबूब की तारीफ फरमा दे, महबूब कौन होता है? फरमाया अपना सर काट के जिसके कदमों में रखने को तेरा दिल चाहे वो तेरा महबूब है। लेकिन 2026 वाले कहते हैं मिसबाई साहब नहीं, सिर कट के नहीं, महबूब कदमों में। इसलिए उन्वान बता रहा है कि दाल च काला नहीं, दाल सारे दी सारी, वो महबूब नहीं, वो महबूब जिन्होंने कदम च लियाना चाहते हो महबूब। लेकिन बस चल रहा है भाई अब तो है, लेकिन जोड़ा पूछना है वो कोई वो पूछ अल्लाह चलिया जिन्हों अल्लाह रसूल मिल गए, पिछे की रह गया? पिछे पिछे की रह गया है। इसलिए चलो मैं उधर ही छोड़ता हूँ भाई, राजी करो पुत्र अपने अल्लाह की तरफ आओ, यही पैगाम इमाम आली मुकाम है। देखो ना मेरे इमाम आले सुन्नत क्या फरमा रहे, फरमाते हैं दौलत दीदार पाई पाक जाने बेच कर, दौलत दीदार पाई पाक जाने बेच कर, दौलत दीदार पाई पाक जाने बेच कर। पुत्र कितने किसी पाकां गल बहु
ایندے نوں اسی بلاندے ہی نہیں ہے، تو بلانے میرے ورگیاں نوں، ہاں جی۔ تو وہ جو کربلا ہے وہ تو کتابوں میں لکھی ہے، اتنے کی ہویا، کنج ہویا ہے، وہ لکھا نا۔ وہ امام ابن سیرین تھے شاید، جنہوں نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیڑیاں لگی دیکھی تو رو پڑے۔ امام ابن سیرین تھے یا اللہ عالم، لیکن تھے بڑے کو بلند پایا امام۔ وہ لگیاں نا بیڑیاں امام پاک نوں تو رون لگ پے۔ صاحب نے پوچھا کانوں رو رہے؟ انہوں نے کہا اللہ رسول نوں بیڑیاں لگیاں نے رواں۔ امام صاحب نے جھٹکا ماریا ساریاں بیڑیاں تھلے۔ فرمایا کون ہے جڑا اللہ رسول نوں بیڑیاں پائے؟ باقی اسی اللہ دی رضا تے راضی ہیں۔ کون ہے جڑا اللہ رسول نوں بیڑیاں پائے؟ اللہ دے رسول دی رضا تے راضی ہیں، کون بیڑیاں پائے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جانب ہے اور حضرت ابراہیم اس جانب ہے، ایک شہزادہ ہے اور ایک شہزادی دا شہزادہ ہے جی۔ جناب جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، اللہ کا سلام آیا اور ساتھ پیغام اور حکم کیا آیا، محبوب ایک رکھ لو تو ایک دے دو، ایک رکھ لو تو ایک۔ نبی علیہ السلام نے حضرت مفہوم ہے جو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھا اور پھر حضرت امام علی مقام امام حسین پاک کو بھی دیکھا۔ فرمایا جبریل جا کے عرض کر حسین رکھ لیا، ابراہیم دے چھڑیا۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کتابوں میں جب کبھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونا، نبی علیہ السلام نے یہ کہہ کہ محبت فرمانی، اے او آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے، اے او آنے والے جس پہ میں نے اپنا۔ حضرت سلطان باہو نے نہیں کہا عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دا مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ میں نے بس مینڈ کر دیتا ہوں، میں نے ایک دن اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضور کوئی عشق لو ارشاد فرماؤ۔ تو جویں بندے نوں کمنی نہیں آندی کم جے گئے تو میں نے ویکھ کے فرمان لگے مولوی روٹی شوٹی کھایا کری عشق دا نام ہی نہ نہیں ہے، ویسکوڑ ووسکوڑ لائی جانی ہے، عشق بچیا نہ کیڑے حضور۔ عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ عشق تے آتش دوئی برابر، عشق تے آتش دوئی برابر تے ہوئے عشق دا تاں تے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا۔ آتش نو تے پانی بجھاوے، آتش نو تے پانی بجھاوے تے دسو عشق دا دارو کیڑا۔ غلام فریدا اتے ککھ نہیں بچدا جتے عشق دا ہو جے ڈیرا، یہ کچھ بھی نہیں چھوڑتا حضرت۔ اس لیے پتر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ پتر نمازی ہو جو 5 وقت دے، 5 وقت دے نمازی ہے، اور پھر صرف نمازی نہیں مزہ لو نماز دا، نظر لو۔ تیری نماز بے سرور، تیری نماز بے سرور۔ وڈیو دعا کرنی میرے لیے، میری نماز بے سرور۔ کنے سال ہوئے اج بھی سبحان ربی الاعلیٰ دی لذت وہ دی چاشنی تو میں محروم ہاں جی۔ دعا کرو اے لذت نصیب ہوئے ہوں، دعا کرو اے چاشنی نصیب ہوئے سن۔ پاجی اسی محروم ہیں اس تو، وہ ساری ساری رات انہاں دی سبحان ربی الاعلیٰ چلنگ دی ہوندی تھی۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے، جو کہا جو سنا اللہ اس کو قبول کر لے۔ کوئی سبقت لسانی، کوئی لفظ، کوئی جملہ ایسا جو ان کی شایان شان نہیں تھا، اگر میری زبان سے نکلا میرا اللہ مجھے معاف کرے۔ جو کہا جو سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔